She has published several research papers in reputed journals and has actively contributed to academic and student development activities. She will be sharing her valuable knowledge and insights with us in today's session. We are very happy to have such an experienced and knowledgeable resource person with us today. Once again, welcome you, ma'am, for this session. Thank you. Now I request Dr. S. Muthulakshmi ma'am to present her insightful lecture on strategic planning and decisions making. Welcome you ma'am. Thank you. Thank you for introducing me. Uh, Good evening, one and all present here. I'm happy to be the one of the resource person for this 5-day FDP conducted by the JP College of Arts and Science and Department of Corporate Secretaryship. I would like to thank for giving me this opportunity to the management, the principal, and the head of the department, Dr. Sandana Mariappan sir, and all other faculty members. It's my immense pleasure to be here. Thank you, one and all. Shall I share my screen now? Yes ma'am. Is my PPT visible? Yes, ma'am. Okay. Uh, Today's topic is strategic planning and decision making for transformational leadership. ஆக்சுவலா நீங்க 5 டேஸ்ல வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் 4 டேஸா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னைக்கு ஒரு டீச்சரா என்னோட 15 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் பார்த்த விஷயங்கள், நான் இன்ஸ்பயர் பண்ண விஷயங்கள், அதை தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். எதுவுமே புதுசு கிடையாது. அஸ் அ டீச்சரா நீங்க உங்க லைஃப்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற, நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரு ரீகால் பண்ற மாதிரின்னு கூட வச்சுக்கலாம். இட்ஸ் நாட் அ லேர்னிங் திங். ஒரு ரீகால் பண்ற மாதிரி நம்மளோட ப்ரொஃபஷனை ரீவிசிட் பண்ற மாதிரி கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த செஷன்ல நீங்க என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங்னா என்னது, டெசிஷன் மேக்கிங்ஸ்னா என்னது, how we apply it all in our classrooms, and what are the action plans we need to take, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போறோம். எனக்கு வந்து இந்த செஷன் வந்து ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாரோட இன்ட்ராக்ஷனும் எனக்கு வேணும். எனக்கு சாட் பாக்ஸ்லயா இருக்கட்டும், நீங்க வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன இது கொடுக்குறேன். உங்க எல்லாரும் உங்க மொபைல்ல மென்டி மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க. மென்டி மீட்டர் இல்லாட்டி உங்க மொபைல்ல ஸ்கேனர் எடுத்து, இந்த ஸ்கேனர் உங்க ஸ்கிரீன்ல இந்த ஸ்கேனர் தெரியுதா? ஒரு QR கோட் தெரியுதா? Yes, participants. Yes, ma'am. அந்த ஸ்கேனரை அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேஜ்குள்ள போகும். மென்டி மீட்டர்னு. அப்படி ஸ்கேனர் ஸ்கேன் பண்ண முடியல அப்படின்னா லாக் ஆன் டு menti.com அண்ட் இந்த பக்கத்துல இருக்கிற அந்த நம்பரை டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஜ்குள்ள போயிடும். I want to know answer from you, the teachers. As a teacher, what is the biggest challenge you are facing now? I need the answers through this Mentimeter. மென்டிமீட்டருக்குள்ள போங்க. menti.com அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஒன்று இந்த நம்பர் கொடுத்து உள்ள போகலாம். இல்லாட்டி அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே. Dear participants, are you there? இது ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா இருக்கட்டும். மொனாட்டனஸா நான் பேசிட்டு நீங்க கேட்டுட்டு, யூ ஆர் நாட் எ ஸ்டூடெண்ட். We the teachers, we will discuss what is happening in our class, in our college, in our profession, so everything.
just an interactive session. Can you able to enter into the menti.com? Somebody else switch on their mic. Yes. Gain attention of student behavior COVID. Maybe after COVID, the behavior was changed. Yeah, unable to type fully, ma'am. Student behavior after COVID. Okay, okay, okay. I could understand. In a single word, if you able to type in a single word, it will be better. Students' mindset, change of mindset, of course. Technology integration, exactly. Management workload, of course, which is not separated from a teacher nowadays. 18 participants are entered into the menti.com and only 5 answers are there. Okay, we will move on to the next. So many other answers are there. Stress and mental health and technology integration, students understanding, continuous professional development, I think. Immature, immature heads. Okay, enough, enough. We will move on to the next. Okay. So, of course, these are all the common challenges the teachers are facing now. Okay. So, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த சினாரியோவை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்மள நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து ஏன் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளானிங் பண்ணணும், why we should transform from the normal teacher to the strategic teacher. அதுதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியா. ஓகே. எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாரோட லைஃப்லயுமே ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருந்திருக்கும். ஒரு டீச்சர் கேன் யூ ஏபிள் டு see my பிபிடி? Yes, ma'am. எஸ், த லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட். ஓகே, நம்மளோட லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு டீச்சர் வந்து நம்மளோட லைஃபவே சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வரைக்கும் நம்ம இருந்ததுக்கும் அவங்களோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ்னால இல்ல அவங்களோட ரோல்னால நம்மளோட லைஃபையே நம்ம மாத்திருப்போம். நம்ம கரியரையே டிஃப்ரெண்டா கொண்டு போயிருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் வந்து உங்க லைஃப்ல ஒருத்தங்க இருந்திருப்பாங்க. ஏன் அவங்க மட்டும் அப்படி இருந்தாங்க? அவங்களால அப்படி இருக்க முடிஞ்சதுன்னா நம்மளால ஏன் அப்படி இருக்க முடியல? அவங்களையும் உங்களையும் நீங்க இப்ப கம்பேர் பண்ணி பாருங்க.
ஒரு டீச்சர் who is a better leader, best leader in your life. அவங்களால நம்மளோட லைஃபே மாறி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர். நீங்க as a டீச்சரா நாம அப்படி இருக்கோமா இப்போ? Are we influencing our students? So this is the matter. இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமே அதுதான். நம்மளால ஒரு நார்மலா யாராலையும் ஒரு நார்மல் டீச்சரா இருக்க முடியும். ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டீச்சரா நாம இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க். எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு பிரின்சிபல், நான் நிறைய பிரின்சிபலுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பிரின்சிபல் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, முன்னாடி நான் லாஸ்ட் டைம் முன்னாடி ஒர்க் பண்ண காலேஜ்ல அவர் வந்து ஹார்ஷா யாரையும் பேசினது கிடையாது, ஹார்ஷா யாரையும் திட்டினது கிடையாது, ரூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் எல்லாம் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு எதுவுமே சொன்னது கிடையாது. பட் அவரோட மைண்ட்ல என்ன நினைக்கிறாரோ அது எல்லாமே எங்களுக்கு புரியும். அவர் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அவர் எங்களுக்கு ஜஸ்ட் கன்வே மட்டும்தான் பண்ணுவாரு. நாங்க எதுவுமே நோவே சொன்னது கிடையாது, நாங்க செஞ்சிருவோம். எப்படி அப்படி ஒரு ஒரு வார்த்தை ஹார்ஷா பேசாமலோ இல்லாட்டி ரூல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டா பேசாமலோ, வாய்ஸ் கூட ஈவன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது அவரோடது. ஆனா ஒரு நல்ல லீடரா இருப்பார். நான் நிறைய தடவை அவர் இப்ப பார்த்திருக்கேன். எப்படி அப்படி இருக்க முடியும்? ஏன்னா நான் ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் அவரை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்னு சொல்லலாம் அத. அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஹார்ஷா அவன் சவுண்டை விட நான் அதிகமா கத்துனாதான் அவன் கண்ட்ரோல் ஆவான் அப்படிங்கிற ஒரு பேட் ஹேபிட் என்கிட்ட இருந்தது. ஆனா அந்த மூமெண்ட் சார் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா, ஓகே நம்மளால சத்தம் இல்லாம கூட ஒருத்தங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஹார்ஷா பேசாம கூட நம்மளால இதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அந்த ஒரு டீச்சர் கிட்ட, அந்த சார் கிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சுட்டேன், அந்த பிரின்சிபல் கிட்ட இருந்து. அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, எல்லாருமே டயத்துக்கு வரணும்னு சொல்லவே மாட்டாரு. யாருமே எல்லா டீச்சர்ஸும் டயத்துக்கு வரணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டயத்துக்கு வரணும்னு எந்த இடத்துலயுமே அவர் பேசினது கிடையாது. ஆனா அவர் சொல்லாமலே அவரோட செயல்பாடுகள் எங்களெல்லாம் அதை செய்ய வச்சுது. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த காலேஜ்ல அவர் ஒரு பிளேஸ் ஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஒரு 1 or 2 டேஸ்க்குள்ளேயே அது வந்து அவர் ஃபைன் பண்ணிட்டாரு. அவர் காலேஜுக்கு வந்து ஒரு 2-3 நாள்லயே அந்த காலேஜ்ல ஒரு லொகேஷன், ஒரு பிளேஸ், அந்த பிளேஸ்ல வந்து நின்னுக்குவாரு. அவ்வளவுதான். அவர் அதை மட்டும் தான் செய்வார், வேற எதுவுமே செய்ய மாட்டாரு. ஆனா நாங்க எல்லாம் ஸ்டாஃப் ரூம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணி சார் வந்து நின்னாரு, கிளாஸுக்கு நேரம் வந்து நின்னுட்டாரு. நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. சோ எல்லாரோட டாக் ஆஃப் த டவுன் அன்னைக்கு அதுதான். ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த பிளேஸ்ல வந்து நின்னா அவருக்கு அது அந்த பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க நின்னு பார்த்தா எல்லா கிளாஸும் விசிபிளா இருக்கும். ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் முதற்கொண்டு எல்லா கிளாஸும் விசிபிளா இருக்கும். அங்க டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள போயிட்டாங்களான்னு அவரால் பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹீ சோசன். இந்த இடத்துல நீங்க ஹார்ஷா பிஹேவ் பண்ண தேவையில்ல, வேர்ட்ஸ் தேவையில்ல, ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் தேவையில்ல. த ஒன்லி திங் இஸ் வாட் யூ வாண்ட் ஃப்ரம் யுவர் சபார்டினேட்ஸ், வாட் யூ வாண்ட் ஃப்ரம் யுவர் டீச்சர், வாட் யூ வாண்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதை செயல்ல காமிச்சாரு. ஸோ தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் strategy. I just learn it from the particular principles, sir. ஸோ இதுதான், இந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல நீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்டை கொடுக்குறீங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குங்கிறதா இங்க விஷயம். அதனால நம்ம ஒரு நார்மல் டீச்சர்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டீச்சரா நம்ம மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் அப்படிங்கிறது என்னது? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு சின்ன விஷயம் செய்யறோம், அந்த செய்யற விஷயத்தோட இம்பாக்ட் நல்ல பெரிய பிரமாண்டமா இருக்கும். இல்ல அந்த சின்ன விஷயத்தினால என்னோட கரியர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ, என்னோட டீச்சிங் மெத்தட்ஸையோ, என்னோட ரிசர்ச் எபிலிட்டியோ, நான் என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரையாரிட்டிஸோட சேர்த்து என்னால கொண்டு போக முடியுதுன்னா அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங்ல வந்து அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேர் வி ஆர் நவ், நாம இப்ப எப்படி இருக்கிறோம், நம்மளோட கரண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, நம்மளால நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியுது, அண்ட் நம்மளோட என்கேஜ்மெண்ட் லெவல், அதே மாதிரி நாம ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்படி என்கேஜ்மெண்ட் பண்ண வைக்கிறோம், நம்மளோட கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸோட என்கேஜ்மெண்ட் லெவல் எப்படி இருக்கு, ஹையா இருக்கா, லோவா இருக்கா, மீடியமா இருக்கா, அந்த மாதிரி. அண்ட் கரிக்குலம் ரெலவென்ஸா நம்மளால பேச முடியுதா, இதுதான் கரண்டா நம்ம வேர் வி ஆர் நவ். அண்ட் வேர் டு வி வாண்ட் டு பி, என்னவா ஆகணும் நாம நம்ம கேரியரோட நெக்ஸ்ட் இதா இருக்கலாம். இல்ல நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறோம், ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி வரலாம், இதுதான் என்னது வேர் டு வி வாண்ட் டு பி. அது லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் அண்ட் கரியர் ரெடினஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைடு. அண்ட் ஹவு டு வி கெட் தேர்,
அதுதான் என்னது அது எப்படி இப்ப ரெண்டு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுச்சு. நான் எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கிறேன், எப்படி இருக்கணும், அதை நான் அடையிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும், ஹவு டு வி கெட் தேர், இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸ், அசஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ உங்களோட கரண்ட் ஸ்டேஜ், உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான்னால உங்களோட டிசைர்டு ஃபியூச்சர் ஸ்டேட்டை அடையிறதுக்கு நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் செய்றீங்களோ அதுதான் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, இதுல என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. மிஷன் அண்ட் விஷன், situational analysis, setting strategies, priorities, 1-year action plan, and monitoring and evaluation. Let's see one by one. So vision and mission development. Vision அப்படிங்கிறது என்னன்னா லாங் டேர்ம் கோல். உங்களோட லாங் டேர்மா உங்களோட ப்ரொஃபஷன்ல நீங்க எதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு 1 to 5 இயர்ஸுக்குள்ள உங்களோட ஃபீல்டுல நீங்க எந்த விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கணும், அதுதான் உங்களோட growth. அத நீங்க என்ன செஞ்சு அந்த growth அச்சீவ் பண்ணுவீங்க, அதான் உங்களோட விஷன். அதுக்கு நீங்க என்ன விஷயங்கள்லாம், என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கிறது உங்களோட விஷன், சாரி மிஷன். ஓகே, சொல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இதில் கோட் பண்ணியிருக்கேன், கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் growth. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் growth-அ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீச்சருக்கு என்ன மாதிரி விஷன்ஸ் இருக்கலாம்? டு எம்பவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பிகம் இண்டிபெண்டன்ட் திங்கர்ஸ் அண்ட் எத்திக்கல் லீடர்ஸ் இன் தேர் சோசன் ஃபீல்ட். அவங்க ஃபீல்டு எந்த சூஸ் பண்றாங்களோ அதுல அவங்களால இண்டிபெண்டா செயல்படுறதுக்கு நான் ஒரு டீச்சரை என்னோட ரோல் நான் ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோட விஷனா இருக்கும். அப்போ அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் என்னென்ன செய்யணுங்கிறது என்னோட மிஷனா இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்க்ளூஷன் டு கிரியேட் கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மெண்ட் வேர் டைவர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆர் வேல்யூட் அண்ட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் ஈக்விட்டபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு சக்சீட். நீங்க உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிறீங்க, உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ 2 ஸ்டூடெண்ட்டோ மட்டும் நல்லா ஷைன் ஆனா போகுதுன்னு நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா? அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லாருமே ஷைன் ஆகணுங்கிறது எல்லா டீச்சர்ஸோட ட்ரீமும். அதே அந்த விஷயத்துக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம கொடுக்குறோமா, இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் விஷன் தான். ஓகே, அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட டே டு டே கிளாஸஸ்ல நீங்க என்ன விஷயங்கள் கொண்டு போறீங்கிறதா உங்களோட மிஷன். இப்போ வந்து மிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மிஷன் பாருங்க. உங்களோட இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்க டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, இல்ல ஓவரால் எல்லாரோட growth-ஐயும் நீங்க கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, அந்த எல்லாரையும் நீங்க கொண்டு வந்து எல்லாரையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, அதுதான் உங்களோட மிஷன். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம இங்க பிளான் பண்ணணும். ஓகே, அதுதான் அந்த மிஷன்ல நம்ம பாக்குறது. அடுத்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ். இப்போ நான் எனக்கு விஷன் மிஷன் நான் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோ சிச்சுவேஷனல் அனாலிசிஸ், ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நமக்கான ஸ்ட்ரெங்க், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட் என்னெல்லாம் இருக்கு. ஆஸ் அ டீச்சர், வாட் இஸ் த யூனிக் ஸ்கில் யூ ஆர் ஹேவிங்? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்போம். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க, ஸ்கில் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஸ்கில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல எக்ஸ்பர்டைஸ்டா இருப்பாங்க. இல்ல சிலருக்கு ரிசர்ச் நல்லா வரலாம், ஒருத்தங்களுக்கு டீச்சிங் நல்லா வரலாம், ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றது டெக்னிக் நல்லா இருக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரெங்க் வி ஷுட் ஐடென்டிஃபை அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட வீக்னஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் எந்த இடத்துல இன்னும் க்ரோ ஆகணும், எனக்கான லேகிங் என்னது, நான் ஸ்கில் இன்னும் டெவலப் பண்ணணும்னா நான் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும். அப்போ ஸ்கில் டெவலப் பண்ணணுங்கிறது என்ன, ஸ்கில் இல்லைங்கிறது என்னோட வீக்னஸ். சிலருக்கு நல்ல நெட்ஒர்க் இருக்கும், சிலருக்கு நெட்ஒர்க், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபேக்கல்டி குரூப்லேயே நெட்ஒர்க்கே இருக்காது, யார்ட்டையும் பேச மாட்டாங்க, அது நம்மளோட வீக்னஸ். அண்ட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நம்மளை சுற்றி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். நமக்கான கிராண்ட்ஸ் என்னது, கொலாபரேஷன்ஸ் யார் கூடலாம் நம்ம கொலாபரேட் பண்ணால் நம்மளோட growth நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகலாம், அண்ட் வாட் ஆர் த ரோல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் அஸ், அதை நம்ம எப்படி ப்ளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அண்ட் ஃபைனலி த த்ரெட்ஸ், வாட் ஆர் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ்க்கு ஃபண்டிங்கோ இல்லாட்டி நீங்க ஃபண்டிங் ஏஜென்சிக்கு அப்ளை பண்ணியோ, இல்லை உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல சில ட்ரமெண்டஸ் சேஞ்சஸ் ஏதாவது வருதோ, இந்த மாதிரி இதெல்லாமே நமக்கான த்ரெட்ஸா இருக்கும். இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் வந்து சூப்பரா போகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் செட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரையாரிட்டிஸ். இப்போ விஷன் நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு, உங்களோட ஸ்மார்ட் அனாலிசிஸ் நீங்க பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரையாரிட்டிஸ் உங்களுக்கு நீங்க செட் பண்ணணும். 1 to 5 இயர்ஸுக்குள்ளேயோ இல்லை 3 to 5 இயர்ஸுக்குள்ளேயோ வாட் இஸ் யுவர் கோல், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். அந்த ப்ரையாரிட்டிஸை, அந்த கோல் எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்மார்ட் கோலா இருக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும், மெஷரபிள், அச்சீவபிள், ரெலவெண்ட் அண்ட் டைம் பவுண்ட். இதனால இந்த 5 விஷயங்களும் எந்த கோல்ல இருக்கோ அதுதான் ஸ்மார்ட் கோல். ஸ்மார்ட்ங்கிறது பேர்ல மட்டும் இல்ல, அந்த இந்த 5 விஷயத்தையும் கவர் பண்ண கோல் தான் என்னது, ஒரு ஸ்மார்ட் கோலா இருக்க முடியும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா
ரிசர்ச்ல நீங்க வந்து ஒரு கோல் வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்க. பை திஸ் ஜூன் நான் வந்து இந்த பேப்பரை ரெடி பண்ணணும், இந்த ஜேர்னலுக்கு நான் பேப்பர் அனுப்பியிருக்கணும், அந்த மாதிரி. இப்போ டீச்சிங்கா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்னோவேட்டிவ் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அதுல நீங்க எந்த மெத்தட் வந்து இந்த செமஸ்டர்ல இந்த மந்த்லயோ நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்க, அதை ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரையாரிட்டியா நீங்க செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரோல் கொடுக்குறாங்கன்னா அதை நீங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க, அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எப்படி நீங்க ரோல் வந்து ப்ளே பண்ண போறீங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இது மாதிரி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒரு ப்ரையாரிட்டியை செட் பண்ணணும், ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானை செட் பண்ணணும். இதுதான் இந்த 5 இயர்ஸ்க்குள்ள நான் அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது இதுதான் அப்படின்ட்டு. இப்போ அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரையாரிட்டி அட்டைன் பண்ணணும்னா இந்த 1 இயர்ல நான் அதை செய்யணும். முதல்ல வந்து ஆக்ஷன் 5 இயர் பிளானை சிங்கிள் இயர் பிளானை நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம். ஸோ லாங் டேர்ம் கோலை ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸா நிறைய ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னாலே நம்மளால லாங் டேர்ம் கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் இங்க எனக்கு மந்த்லியாவோ செமஸ்டர் பேஸ்டாவோ உங்களோட ஆக்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் வாண்ட் டு பப்ளிஷ் எ புக் இன் திஸ் இயர் அப்படின்னா இந்த வருஷம் டிசம்பருக்குள்ள நீங்க ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா யூ கேன் பிளான் இட் ஃபார் மந்த்லி எவ்வளவு பேஜஸ் நீங்க ரைட் அப் பண்ண போறீங்க, இல்ல செமஸ்டர் வைஸ் எவ்வளவு எழுத போறீங்க, இல்ல சாப்டர் வைஸ் ஒவ்வொரு சாப்டர் எத்தனை நாளுக்குள்ள நீங்க முடிக்க போறீங்க, அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணி உங்களோட ப்ராசஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா இட் கேன் அச்சீவ் ஈஸிலி. அண்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டெட்லைன் வச்சுக்கணும். 1 இயர்க்கு நான் சொல்றேன்னா இப்ப நான் சொல்றது வந்து இந்த ஷார்ட் டேர்ம்க்கு அதுக்கு ஒரு டெட்லைன். அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த இயரோட பிளானை நம்மளால அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியும். இப்ப நான் பிளான் எல்லாம் பண்ணிட்டேன். இப்ப நம்ம என்ன சொல்றது, எல்லாருக்குமே எல்லா டீச்சர்ஸுக்குமே பிளான் பண்றது ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துரும். ஆனா நாம என்ன பண்ண மாட்டோம், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். இல்ல 1 இயர் பண்ணிட்டு 1 மந்த் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே விட்டுருவோம். வி ஷுட் மானிட்டர் அண்ட் யூ ஷுட் எவாலுவேட் வாட் இஸ் த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான். ஸோ அந்த பீரியாடிக் ப்ராக்ரஸ் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். as it needed if any changes neededனா அதை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். இல்ல நம்ம செய்யற ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும், அடிஷன் கொண்டு வரணுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்சஸ் தான் மாத்தணும்னா மாத்திக்கணும். வி ஷுட் மானிட்டர் இன் அண்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான். அண்ட் ஃபைனலி த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் சக்சஸ். இப்போ உங்களோட சக்சஸ்க்கான ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கும், அலைன் வித் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கோலா இருக்கணும். உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்போதுமே இன்ஸ்டிடியூஷனல் கோலோட அலைன் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் அச்சீவ் ஈஸிலி. சம்டைம்ஸ் யூ வில் கெட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த இன்ஸ்டிடியூஷன், டிபார்ட்மெண்ட்ஸா யூனிவர்சிட்டியோ அவங்களோட மிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட மிஷன் இருந்ததுன்னா யூ கேன் அச்சீவ் ஈஸிலி. உங்களோட ஃபீல்டுல எப்போதுமே நம்மளோட ஃபீல்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டை விரும்பக்கூடிய ஒரு பர்சனை நீங்க என்ன வச்சுக்கணும், ஒரு மென்டார் மாதிரி வச்சுக்கணும். எந்த சஜஷன்ஸ் வேணாலும் அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்கலாம், அவங்களோட கைடன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அது மூலமா உங்களோட கெரியர் டெவலப்மெண்ட்டை நீங்க க்ரோத்துக்கு கொண்டு போகலாம். அதே மாதிரி உங்களோட ஒர்க்லோட நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஒர்க்லோட் வந்து நம்மளோட லைஃப்ல வந்து நம்மளோட டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கும். ஒர்க்லோட்ல ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு மற்றதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம்னா நம்மளோட கெரியர் டெவலப்மெண்ட்டே நம்ம பார்க்க முடியாது, நம்மளோட நம்மளோட அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. அப்போ நிறைய என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இல்லாட்டி நிறைய விஷயங்களை இழுத்து போட்டு செய்யறதை விட ஒர்க்லோட வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகணும். அண்ட் இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ், ஒருவேளை நம்ம பிளான் நல்லா போயிட்டு இருக்கா இல்லையாங்கிறத ஒரு ரீவிசிட் பண்ணணும். இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸை சக்சஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கான டிப்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? ஓகே, let me watch the video. Can able to see the video?
வீடியோ பாத்தீங்களா? என்ன பாத்தீங்க வீடியோல? Am I audible? Dear participants, am I audible? Yes, ma'am. என்ன பாத்தீங்க? பபிள்ஸா இருந்ததா? நிறைய பபிள்ஸா வந்துச்சா? ஒரு ஸ்கிரீன் சேவர் பபிள்ஸா வந்துச்சா? Dear participants, are you there? பபிள்ஸ் வந்துச்சு. மெசேஜ் சேட் பாக்ஸ்ல போட்டுருக்காங்க. உங்க ஆடியோ வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். ஃப்ளையிங் பபிள்ஸ். ஓகே. Can anyone say how many bubbles are there? எவ்வளவு பபிள்ஸ் அதுல இருந்ததுன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? எவ்வளவு பபிள்ஸ் அதுல வந்துச்சு? Are can you able to count that or not? Is it possible or not? பண்ண முடியுமா முடியாதா? அதான் கேள்வி. ஆக்சுவலி நீங்க வாய்ஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுனீங்கன்னா பெட்டர். ஏன்னா நான் பிபிடி ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல இருந்து வெளியில வந்து தான் உங்கள்கிட்ட சேட் பாக்ஸ்ல பார்க்க வேண்டியிருக்கு. No, ma'am. No, ma'am. நோவா? பண்ண முடியுமா முடியாதா? கவுண்ட் பண்ண முடியல மேம். முடியல. பட் அது முடியும். So you have to follow some strategy. Can anyone tell that? வீடியோவை புஷ் பண்ணி அதுல கவுண்ட் பண்ணலாம் மேம். பாஸ் பண்ணி அதுல என்னென்ன இருக்கு, எக்ஸாக்ட்லி. எவ்வளோ. திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த டைம்ல அந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can count. ஓகே, ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி தான். பண்ணவே முடியாத விஷயம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. அப்படி போறதுல கூட நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியுங்கிறது தான் இங்க பாயிண்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். சரியா? அப்ப நிறைய இதுக்கு நம்ம டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டி வரும். இப்ப செய்யணும், எப்படி பண்ண முடியும், பண்ண முடியுமா, முடியாதா, முடியும்னா எப்படி முடியும், இந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா? இதுதான் இந்த டீச்சர்ஸோட டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு டீச்சரா ஒரு சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட்ஸ்க்கு மேல டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்களாம். எந்த நாட்டுலன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இது நடந்துட்டு இருக்கிற உண்மை, ஃபேக்ட். சரியா? அவ்வளோ டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அவ்வளோ டெசிஷன்ஸ் எடுத்தாதான் டெய்லி நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் தான் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அன்னைய டேவே நம்மளால கடத்த முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு. அப்போ நிறைய விஷயங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் வந்து டெசிஷன்ஸ் எடுக்கணும். த குவாலிட்டி ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் யூ ஹவ் டேக்கன் வில் டிசைட் அபவுட் த குவாலிட்டி ஆஃப் யுவர் டீச்சிங். அதுதான் இங்க விஷயம். இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னாலே புரியும். உங்களோட டெசிஷன்ஸ் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதோ, டெசிஷன் மேக்கிங் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதோ, அதை பொறுத்து அவங்களோட டீச்சிங் குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ என்ன மாதிரி, இப்போ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியுமா, டீச்சர்ஸ் ஆர் த மல்டி டாஸ்கிங், த ரியல் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு நாளைக்கு 1500 எஜுகேஷனல் டெசிஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் மேட் பை த ஆவரேஜ் டீச்சர் இன் ஏ ஸ்கூல். ஒரு ஸ்கூல்லே அவ்வளோ டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்களாம். ஒரு ஆவரேஜா பெர் மினிட்டுக்கு 4 டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோமா நாம. ஆவரேஜ் தான் இது, நாட் அன் எக்ஸாக்ட் கவுண்ட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் சர்டன் regular decisions we have taken in our day-to-day life, in our life, professional life. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டெசிஷன்ஸ், ரிசர்ச் அண்ட் எத்திக்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷனல் கவர்னன்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரூல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ்ல நம்ம டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம். இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஏரியாஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம கரிக்குலம் எந்த மாதிரி கரிக்குலம் நம்ம சூஸ் பண்ணணும், எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜி எந்த மாதிரி டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணணும், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ இன்னைக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னது, அது எந்த மாதிரி நம்ம லெசன் பிளான்ல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டெசிஷன்ஸா எடுத்துக்கிறாங்க.
ரிசர்ச் அண்ட் எத்திக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன மெத்தடாலஜி அடாப்ட் பண்ணலாம், மேனேஜிங் பர்சனல்ஸ், அதாவது எனுமரேட்டர்ஸ் நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணணுமா, யாரு எந்த டைம்ல எவ்வளவு சேலரி கொடுக்கணும், அப்படிங்கிற விஷயங்கள். அண்ட் அது வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இல்லை ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு போறதுக்கு எந்த வகையில் அது வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுங்கிற வரைக்கும் அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் அது ரிசர்ச் அண்ட் எத்திக்ஸ்ல. அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கவர்னன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் வைஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆர் காலேஜ் வைஸ் கமிட்டியில நீங்க என்ன மாதிரி ரோல்ஸ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பாலிசிஸ் அண்ட் பட்ஜெட், ஹையரிங் அண்ட் அகடமிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரோல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெட்டா இருக்காங்க. இப்போ நிறைய அதர் செல்ஸ் அண்ட் ஃபோரம்ஸ்ல வந்து ரோல்ஸ் ப்ளே பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவங்களோட ரொட்டீன் ஒர்க்காவே அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரோல் வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கீ ஏரியாஸ் இருக்கு ஒரு டீச்சர் வந்து டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய சான்சஸ். ஓகேவா? என்ன மாதிரி டைம்லலாம் நம்ம டெசிஷன்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ் பிஃபோர் கிளாஸ், டியூரிங் த கிளாஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் த கிளாஸ். ஸோ பிஃபோர் கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும். இப்போ வந்து டெசிஷன்ஸ் வந்து இங்கே எந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் நம்ம எடுப்போம், ஒரு கிளாஸ்க்கு நம்ம பிளான் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, வாட் டு டீச் அண்ட் ஹவு டு டீச் இட், என்ன டீச் பண்ண போறோம், அது எப்படி டீச் பண்ண போறோம். அப்போ அந்த கண்டென்ட்டை டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கண்டென்ட், ஒருவேளை அந்த கண்டென்ட் என்ன கண்டென்ட், அந்த கண்டென்ட்டை எப்படி நம்ம டெலிவரி பண்ண போறோம், இதுதான் வாட் அண்ட் ஹவு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இங்க இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய விஷயம். இதுல வந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள் டெசிஷன்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட். கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறீங்க, நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறீங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு டாபிக் எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸை நீங்க எப்படி கொண்டு போக போறீங்க, லெக்சர் மெத்தடாவோ இல்ல எந்த மாதிரி அந்த கிளாஸ் ரூம் அட்மாஸ்பியரை நீங்க கொண்டு போக போறீங்க, ஆக்டிவிட்டிஸ் பேஸ்டு லேர்னிங் கொடுக்க போறீங்களா, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்க போறீங்களா, அந்த மாதிரி. இப்போ பிஹேவியர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்குன்னா, அன்வான்ட் பிஹேவியர்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணலாங்கிற மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட வாய்ஸ், உங்களோட அப்பியரன்ஸ், உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ், உங்களோட லாங்குவேஜ். இப்போ சில டீச்சர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் இங்கிலீஷ்ல தான் கிளாஸ் எடுக்க போறேங்கிற டெசிஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு நான் தமிழே இங்கிலீஷே யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து நான் கம்ப்ளீட்டா பிபிடி மட்டும் தான் போட்டு எடுப்பேன், இல்லை இன்னைக்கு நான் பிபிடியே போட மாட்டேன், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு. அதே மாதிரி நம்மளோட அப்பியரன்ஸ், நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் முதற்கொண்டு நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி காமிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம் செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி நம்ம நாளைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடலாம், நாளைக்கு எந்த மாதிரி டே நமக்கு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் அப் பண்ணலாம், மேக்கப் பண்றதோ, ஹேர் அசசரிஸோ, ஏதோ ஒன்று சம்வாட். இதெல்லாம் தேவையே இல்லைன்னு நம்ம ஒதுக்கவே முடியாத விஷயங்கள் தான். அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம்னா எந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்க போறோம், இதெல்லாம் டே டு டே ஒரு கிளாஸை நம்ம பிளான் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது சம்மந்தப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி கொடுக்க போறோம், யார் மூலமா கொடுக்க போறோம், வாட்ஸ்அப்ல கொடுக்க போறோமா, ஓரலா கொடுக்க போறோமா, ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலமா ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோமா, இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் கான்செப்ட் செக்கிங். நம்மளோட ஐடியாஸ், நம்மளோட கிராமர் வந்து கரெக்டா இருக்கா, இல்ல நம்மளோட கான்செப்ட் நம்ம டெலிவரி பண்ணக்கூடிய மெத்தட் கரெக்டா இருக்காங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். எரர் இன்கேஸ் இருந்ததுன்னா சரி பண்றதுக்கான பிளானிங் நம்ம முன்னாடியே பிளான் பண்ணலாம். இதெல்லாம் டெசிஷன் மேக்கிங் பிஃபோர் கிளாஸ். ஓகே, கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்யக்கூடிய டெசிஷன்ஸ். டியூரிங் த கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ என்ன மாதிரியான டெசிஷன்ஸ் இருக்கலாம். இப்போ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஹேவியர் அண்ட் அவர் பிஹேவியர் இது ரெண்டையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஹேவியர் வந்து ஒரு மாதிரி ஒர்ஸ்டா இருக்கு, ஆர்கியூ பண்றாங்க, இல்ல ரொம்ப ஃபன்னியா பிஹேவ் பண்றாங்க, ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கு கிளாஸ் அப்படின்னா we have to find what is the exact reason whether they are really struggle or not. அந்த ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருப்போம், அதை அவங்க செய்யல அப்படின்னா ஏன் செய்யல, we have to find the reason for that. உண்மையிலேயே அவங்க நம்ம கொடுத்த வேலையை செய்யறாங்களா இல்லையா, ஐ மீன் வேலைங்கிறது அவங்களுக்கான ஒரு அசைன்மெண்ட்டோ, ஒரு செமினாரோ, ஒரு ப்ராஜெக்டோ, ஒரு மாடலோ, ஏதோ ஒண்ணு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம அதை மானிட்டர் பண்ணணும், அது கரெக்டா இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா அங்க அந்த டெசிஷன்ஸ் நம்ம எடுத்தாதான் இன்கேஸ் இஃப் தே நீடட் அவர் சப்போர்ட் we can provide it. ஓகே, அந்த மாதிரி. அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா we should use some soft skills to emphasize the understand and support the learners. ஸோ as a சப்போர்ட்டரா நீங்க இந்த இடத்துல வந்து இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறப்போ. இப்போ ஆஃப்டர் கிளாஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ். இப்போ வந்து நீங்க ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க, இல்ல டெஸ்ட் எடுத்துருக்கீங்க,
இப்போ நார்மலா வந்து நான்லாம் அசைன்மெண்ட் எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஒரு டாபிக் வந்து ஜென்ரலா அவங்க வந்து நெட்ல இருந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்னா அப்படியே எக்ஸாக்டா காப்பி பண்ற மாதிரி இருக்காது. தே ஹாவ் டு ஃபைண்ட் சர்டன் திங்ஸ், அனலைஸ் இட் அண்ட் ரீரைட் இட் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி எழுதும்போது நாம சொன்ன கான்செப்ட் எல்லாம் அதுல வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்களா இல்லையா, அதுதான் ரூப்ரிக்ஸ் ஃபார் மார்க்கிங். அது பேசிஸ்ல நம்ம அசைன்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மார்க் ப்ரொவைட் பண்றது. இன்கேஸ் இப்போ ஒரு டஃப்பான டாபிக் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டஃப்பான டாபிக் நம்ம எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் குவிசஸ் கொடுக்கலாம். ஆன்லைன் குவிஸ் போடலாமா, ஆஃப்லைன் குவிஸ் போடலாமா, இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். இல்ல கிளாஸ் ரூம்லயே நம்ம ப்ரொஜெக்டர் மூலமே குவிசஸ் போட்டு டீமா பிரிச்சு நம்ம குவிஸ் பிளான் பண்ணிக்கலாம். இல்ல கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸ்லயோ பிளாக்ஸ்லயோ மெட்டீரியல் போஸ்ட் பண்ணலாம். அடிஷ்னல் ஃபர்தர் மெட்டீரியல் வேற ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்து தேடி அதுல இருந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம். ஆன்லைன் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றோமா, அது எது அவங்களோட நாலேஜ் லெவல் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்மளோட ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணதுக்கும் நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இருக்கும் அலைன் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத மேட்ச் பண்ணி பாக்குற மாதிரி டெசிஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஒருவேளை நம்ம லெசன் பிளான் கரெக்டா இல்ல, இன்னும் நம்ம லெசன் பிளானை ரீபிளான் பண்ணணும்னாலும் அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸும் நம்ம ஆஃப்டர் கிளாஸ் நம்ம எடுப்போம். ஓகே, இப்போ இதுல டெசிஷன் ப்ராசஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல ப்ராப்ளம் என்னது, எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும். ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இம்பாக்ட் கொடுக்கும், எந்த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அவங்களுக்கு நல்ல வகையில் இம்பாக்ட் கொடுக்குங்கிறத எடுத்துட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஃபர்தரா எவாலுவேட் பண்றது தான் டெசிஷன் ப்ராசஸ். இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லோ பாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகேவா, இந்த லோ பாஸ் பர்சன்டேஜை உங்களுக்கு ரிசல்ட்ல நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் யூ கேன் டேக்கன். வீக்லி டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றதோ ரெமடியல் கிளாஸஸ் மூலமாவோ உங்களோட லோ பாஸ் பர்சன்டேஜை இம்ப்ரூவ்டு ரிசல்ட்டா நீங்க கொண்டு வர முடியும். ஓகே, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் வி கேன் டேக் த டெசிஷன்ஸ். அனதர் சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லோ என்கேஜ்மெண்ட். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்போம், அவங்க வந்து ப்ராப்பரா வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கிளாஸ்ல வந்து கவனிக்க மாட்டாங்க. எல்லா நேரமும் நம்மகிட்ட கவனிப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் கவனிக்கிற மாதிரி ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு கூட உள்ள என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ள பிசிக்கலி ப்ரெசன்ட் மென்டலி ஆப்சென்ட் அந்த கண்டிஷன் நீங்க நிறைய டீச்சர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வருது அப்படின்னா அப்போ அதை எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்றது, மாத்துறது, we have to use some interactive tools. ஆன்லைன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்லைன் டூல்ஸ் வந்துருச்சு. மொபைல் மூலமாவும் மொபைல் இல்லாம நிறைய வீட்லயே அவங்களுக்கான டாஸ்க்கை ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துட்டு ஃபிளிப்டு கிளாஸ் ரூம் மெத்தட்லாம் இருக்கு. நீங்க ஃபிளிப்டு கிளாஸ் ரூம் மெத்தட்ல ஆன்லைன்ல ஒரு வீடியோ அனுப்பிட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் வில் மேக் தம் டு ஷோ their இன்ட்ரெஸ்ட் ஓவர் த டாபிக் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பை திஸ் வே வி கேன் என்ஹான்ஸ் த பெட்டர் பார்ட்டிசிபேஷன் அமாங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு சின்னதா ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, அந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமா அவங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ காமனா டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டிரைவன் ஸ்டைல் ஆர் இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டைல்ஸ் அப்படிம்பாங்க. டேட்டா டிரைவனா பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வர்றாங்க, அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர், சரியா, ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பத்தி நமக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது. ஸோ அவங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் வரும்போது ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கிற அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல தெரியாது. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் முடிஞ்சிருக்கு, செகண்ட் செமஸ்டர்ல நீங்க அவங்கள பாக்குறீங்க, அவங்க நல்லா படிக்கிற பொண்ணா பையனாங்கிறத எதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும், அவங்களோட மார்க் அடிப்படையில் தான். இஃப் யூ ஆர் டிசைடட் தேர் லேர்னிங் லெவல் பேஸ்ட் ஆன் தேர் மார்க் தென் இட் இஸ் கால் டேட்டா டிரைவன். மார்க் எல்லாம் பார்க்கல, அவன் ஆன்சர் பண்ணுவா, அதை வச்சு அவன் நல்லா படிப்பான்னு நானும் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அது இன்ஸ்டிடியூட். ஓகே, இந்த மாதிரி இது வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு வந்து ஓவர் த இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக டேட்டா எதுவுமே இல்லாமலே இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க இல்லை என்ன மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்க பேப்பர் வேல்யூஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 பேஜ்லயே தெரிஞ்சிடும் அந்த பேப்பர்ல பின்னாடி வரக்கூடிய பேப்பர்ல எல்லாம் எவ்வளவு என்ன மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க அப்படிங்கறத வச்சுட்டு நம்ம வேல்யூ பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இது வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் வரும். ஆல் ஆஃப் அ சடன் நம்மளால கொண்டு போக முடியாது. அடுத்த காமன் ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் கலெக்டிவ் டெசிஷன்ஸ். இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியது. கலெக்டிவ் டெசிஷன்ஸ் அஸ் அ டிபார்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ் தான் இருக்கும். டிபார்ட்மெண்ட் டெசிஷனோ அஸ் அ குரூப்பா இல்ல ஹோல் கிளாஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து ரேஷனல் டெசிஷன்ஸ் ஒரு அவாய்டன்ட் டெசிஷன். ரேஷனல் டெசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா காமன், அதாவது யாருக்குனாலும் இந்த முடிவு தான் நான் எடுப்பேங்கிறது ரேஷனல் டெசிஷன்ஸ். அண்ட் அவாய்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பெர்செப்ஷனை பொறுத்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல, பிடிச்சவங்களுக்கு ஒரு டெசிஷன், பிடிக்காதவங்களுக்கு ஒரு டெசிஷன்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அவாய்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது. தட் ஷுட் பி அவாய்டட் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஒரு காமன் கொஸ்டின் ஓப்பன் டு ஆல்.
ஆர் வி டீச்சிங் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் ஃபார் லைஃப்? ப்ளீஸ் ஆன்சர் மீ. இப்போ நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எடுக்கிறீங்களா, இல்ல நீங்க இப்போ எடுக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகும்னு எடுக்கிறீங்களா? அஸ் அ டீச்சரா பதில் சொல்லுங்க. லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகணும்னு தான் எடுக்கணும். லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகும்னு எடுக்கிறீங்க, அது அவங்க லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகுதா? சம்டைம்ஸ் ஆகுது, சம்டைம்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. சரி, ஆகுதுங்கிறப்போ ஓகே, ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அதை எப்படி பண்ணா ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு எந்த வகையில சொன்னா அவங்களுக்கு அது லைஃபுக்கும் புரியும் ஆகுற மாதிரியான எஜுகேஷனா இருக்குங்கிற வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். ஓகே, ஸோ வெறுமனே மார்க்ஸ் மட்டுமே வந்து லைஃப் டிசைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈவன் நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கே அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு. வி ஆர் த டீச்சர் ஷுட் பிலாங்கிங் டு தட் கேட்டகரி. ஏன்னா மார்க் மட்டுமே ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்ல பர்சன்டேஜ் எடுக்கிற மார்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட், இப்போ எங்க காலேஜ்ல நாங்க பிகாம் படிக்கிறப்போ கோல்டு மெடல் வாங்கின பொண்ணு இப்ப எங்க இருக்கான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் ஆவரேஜா படிக்கிறவங்க இப்ப நிறைய காலேஜஸ்ல ப்ரொஃபசர்ஸா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கு. அந்த கோல்டு மெடல் எடுத்தவ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ மார்க் வில் நாட் பி டிசைடட் த கெரியர் ஆர் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும், அவங்களுக்கான ஸ்டடீஸ் நாலேஜ் தான் அவங்களுக்கான மெயின் பேஸுங்கிறதையும் நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். அதுதான் ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கலது. ஆர் வி அடாப்டிங் ஆர் ரெசிஸ்டிங் சேஞ்ச்? இப்ப சேஞ்சஸ் வருதுன்னா நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையா? அது எந்த டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். உங்களோட ப்ரொஃபஷனல்ல ஒரு சேஞ்ச் வருது, அந்த சேஞ்ச் அடாப்ட் தி சேஞ்சஸ் மேம். எல்லா டைமும் நம்மளால அடாப்ட் பண்ண முடியுமா? முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணுவோம் அடாப்ட் பண்றதுக்கு. ஆஃப் கோர்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால அடாப்ட் பண்ண முடியறத நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது, இஃப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் growth as well as the institutional growth. ஏன்னா இது ரெண்டுமே இல்லாம ஒரு சேஞ்ச் வருதுன்னா நான் அக்செப்ட் பண்ண வேண்டாம். அது அந்த இடத்துல தான் நீங்க நோ சொல்லணும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், ஆர் வி லீடர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்? நீங்க ஆக்சுவலா வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து அகடமிக் லீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாம லீடரா இருக்கிறோமா, ஜஸ்ட் அன் இன்ஸ்ட்ரக்டரா இருக்கிறோமா? நீங்க உங்க ரியல் லைஃப் வச்சு சொல்லுங்க. இன்ஸ்ட்ரக்டரா இருந்தா இன்ஸ்ட்ரக்டரா இருக்கிறதுக்கு. புரியல, இன்ஸ்ட்ரக்டரா தான் இருக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். அப்போ இன்ஸ்ட்ரக்டர்னா நீ செஞ்சிரு, நீ அதை பண்ணிரு, நீ இதை பண்ணிருன்னு சொல்றதோட சரி, அவங்களுக்கான லீடரா நாம இல்லை, அப்படிதானே? ஸோ ஒரு பாஸுக்கும் ஒரு லீடர், நம்ம ஒரு டீச்சருங்கிறது ஒரு பாஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். பாஸுக்கும் லீடருக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்னது? ஹூ இஸ் எ பாஸ், ஹூ இஸ் எ லீடர்? லீடர் வந்து எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு போவாங்க. பாஸ் வந்து ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு செய்யுங்கன்னு ஆர்டர் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஆர்டர் கொடுத்தா எல்லா நேரமும் அந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து ஒபே ஆகாது, அப்படிதானே? சம்டைம்ஸ் ஆர்டர்ஸ் வில் பி டினைட். ஆர்டர் கொடுத்தா அது எனக்கு முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா போயிடுவாங்க. பட் a good leader will travel along with the students. நாம வெறுமனே இன்ஸ்ட்ரக்டரா மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும், எந்த மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுக்கணும், சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கணும், அந்த ஆங்கிள் நம்ம கொண்டு போனோம்னா we are the leaders. Okay, educating the mind without educating the heart is no education at all அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரிஸ்டாட்டில் சொல்றாரு. ஸோ அவங்களோட மைண்ட் செட்டுக்குள்ள நம்ம போகணும். அவங்கள நம்ம வந்து ஹார்ட் டச் பண்ணல அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்க நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்ககிட்ட நான் கட்டாயம் ஷேர் பண்ணியே ஆகணும். ஒரு இன்டர்வியூ போறோம். அங்க இந்த இன்டர்வியூல வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு என்னோட இன்டர்வியூ ஒருத்தவங்க வர்றாங்க. நானும் அவங்களும் பஸ்ல ஒன்னா தான் போறோம். அந்த பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து காலேஜுக்கு வந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும், கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இருக்கு. அப்போ வந்து அந்த மேடம் வந்து என்ன பண்றாங்க, அப்படி பஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் பசங்க, அந்த காலேஜ் பசங்களும் இறங்கி நடந்து வராங்க எங்க கூட. நானும் அவங்களும் நடந்து வரோம். 2 பேருமே அவங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்வியூனா நிறைய லக்கேஜ், நம்ம பப்ளிகேஷன்ஸ், சர்டிபிகேட்ஸ், ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கேரி பண்ணி கொண்டு போவோம். அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ நானும் கையில வெயிட்ட கொண்டு போறேன், அந்த மேடமும் கையில நல்ல வெயிட் பெரிய லக்கேஜ் கொண்டு வர்றாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் பேசி கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப அந்த பசங்களும் சேர்ந்து எங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த பசங்க கிட்ட அந்த மேடம் பேச்சு கொடுத்துட்டே வர்றாங்க. ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் பேசியிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான்.
உடனே அந்த பையங்க மேம் கொடுங்க மேம் பேக் நான் கொண்டு வரேன் அவங்க கையில இருந்து அந்த பேக்கை கொண்டு வந்து இன்டர்வியூ ஹால்ல கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. எனக்கு இது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது. எப்படி புதுசா தெரியாத ஒரு பையன் நம்ம ஸ்டூடெண்டே நமக்காக இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யறதுக்கு யோசிப்பான். தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இதை அவங்களால செய்ய வைக்க முடிஞ்சது? அவங்க செய்ய வைக்கல. அவங்க செய்ய சொல்லவே இல்லை. எந்த இடத்துலயும் பேக்கை தூக்குன்னு அவங்க சொல்லவே இல்லை. பட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்காக செஞ்சாங்க. நான் அந்த மேடத்திட்ட கேட்டேன். அப்போ வந்து நான் வந்து கோ எஜுகேஷனுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து பசங்களை கண்ட்ரோல் பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு பெரிய டஃப்பான ஒரு டாஸ்கா இருந்துச்சு என்னோட பிகினிங் இயர்ஸ்ல. அப்போ நான் அந்த மேடத்திட்ட கேட்கிறேன், எப்படி இந்த பசங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க? எப்படி நம்ம அவங்கள சொல்ல வைக்கலாம், சொல்றதை கேட்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவங்க வந்து சொன்ன ஒரு சிம்பிள் டிப் தான். என்ன அப்படின்னா, பசங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், எல்லா கிளாஸ்லயுமே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பண்ணக்கூடிய பசங்கன்னு கொஞ்சம் குரூப் இருப்பாங்க. அவங்க கிளாஸ்ல இருந்து நம்மளால கிளாஸ் எடுக்க முடியாது, சப்ஜெக்டை டெலிவரியே பண்ண முடியாது. அவனும் கவனிக்க மாட்டான், பக்கத்துல இருக்கவனையும் கவனிக்க விட மாட்டான். ஒரு மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை உருவாக்கிட்டு இருப்பான் சில கிளாஸஸ்ல. ஓகே, அப்படி இருக்கிற பசங்களை நீங்க தனியா கூப்பிட்டு, என்னடா கண்ணா, உங்க வீட்டுல எத்தனை பேரு, என்ன பண்றீங்க, அப்பா என்ன பண்றாரு, நீ என்ன பண்ற, உங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேர், எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னு அன்பா 4 வார்த்தை பேசினாலே போதும் மேடம், அவன் அப்படியே சரண்டர் ஆயிடுவான்னு சொல்லி ஒரு சிம்பிள் டிப் கொடுத்தாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இந்த சின்ன வார்த்தையா இவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். உண்மையிலே அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஆக்சுவலா ப்ராப்ளமேட்டிக்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துல எந்த பசங்களுமே கிடையாது. அந்த சேட்டை பண்ற பசங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் சொல்றதுக்கு அங்க ஆள் இருந்திருக்க மாட்டாங்க. அன்பா பேசுறதுக்கு கூட ஒருத்தர் கூட இருந்திருக்க மாட்டாங்க. யாருமே அன்பா அவன்கிட்ட பேசிக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ அஸ் அ டீச்சரா நீங்க அந்த வேலையை செய்யறப்போ இட் வில் டச் தேர் ஹார்ட். அந்த மாதிரி உங்களோட டீச்சிங் அவங்களோட ஹார்ட்டை டச் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க சொல்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு, எங்க டீச்சருக்கு இதுதான் பிடிக்கும், எங்க டீச்சருக்கு இது பிடிக்காது, எங்க மேடம் இதை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, எங்க மேடம் இதுதான் எதிர்பார்ப்பாங்க எங்கிட்ட இருந்து, அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லாமலே அவங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நம்மளோட டீச்சிங் டாஸ்க் ரொம்ப 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 ஈஸியா இருக்கும். அவ்வளவு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டீச்சர்ஸ் வந்து வி ஷுட் டச் த ஹார்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது இல்லை அப்படின்னா அந்த எஜுகேஷன் there is no meaning for us, meaning at all. அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நார்மல் டீச்சர் முதல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருந்தது, டீச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டீச்சரா இருந்தாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் டீச்சரா மாறும். டீச்சர் இன்டூ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் டீச்சர். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் லீடர்னா யார்? டீச்சரா இருக்கலாம், இல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் லீடரா இருக்கலாம். ஹூ இன்ஸ்பயர் த சேஞ்ச், அதாவது ஒரு சேஞ்சை ஒருத்தவங்களுக்குள்ள கொண்டு வரும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள மைண்டுக்குள்ள சேஞ்சை கொண்டு வரணும், அவங்களுக்குள்ள ஒரு விஷன், நான் இந்தவா ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷனை கிரியேட் பண்ணணும். ஓவரால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியை எம்பவர் பண்ணணும். அதாவது நீ இப்படி இருக்கணும், உனக்கு நீ இதெல்லாம் செஞ்சா உன்னோட லைஃப் நல்லா இருக்குங்கிறத வார்த்தைகள்ல சொல்லாம அவன் மைண்டுக்குள்ள நம்ம புகுத்துறதுதான் எம்பவர்மெண்ட். அண்ட் இட் கிரியேட் ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ். இந்த மாதிரி யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களதான் யார் சொல்றாங்க, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் லீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சேஞ்ச் மைண்ட் செட், சேஞ்ச் சிஸ்டம், சேஞ்ச் அவுட்கம். இந்த ரெண்டையும் சேஞ்ச் பண்றோம்னா அவுட்கம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து என்ன ஆயிரும், நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும். எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம், கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்களோட ஆன்சர்ஸ் கேட்டுக்கிறேன். டைம் இருக்கா? ஓகே, ஃபியூ மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடறேன். லாஸ்ட் ஒன். எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம்? ஐ நீட் ஃபியூ ஆன்சர்ஸ். How to inspire the students? Dear participants, I have to check whether are you there or not. Yes, ma'am. Okay. How to inspire the students? Okay. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க. ஒரு few second வீடியோ. ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்பீக்கிங். ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்பீக்கிங்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஸ்பயர் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்றீங்களா? ஓகே. Video is loading. Any other answers?
Be the role model. எக்ஸாக்ட்லி. ரோல் மாடலா இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து என்ன ஆயிருவாங்க, அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணிடலாம் கட்டாயம். வெரி குட். கனெக்டிங் லேர்னிங் டு ரியல் லைஃப். ஓகே, லேர்னிங் வந்து ரியல் லைஃபோட கனெக்ட் பண்ணும்போது இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. வேற think the video is not To ready. encourage the students. Okay, encourage other பண்ணும்போது. activities. You there, second desk, blue jacket. What is your name? My name is Alexis. வீடியோ பார்க்க முடியுதா? Please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. Why are there laws? What are laws for? Anyone? Social order? To protect a person's personal rights. So that you can rely on the government. Justice? Thank you. Tell me, was I unfair to your classmate just now? Indeed I was. So, why didn't any of you protest? Why didn't any of you try and stop me? Why didn't you want to prevent this injustice? You see, what you have just learnt, you wouldn't have understood in 1,000 hours of lectures unless you lived it. You didn't say anything because you weren't affected yourself. And this attitude speaks against you and against life. You think it doesn't concern you, so it's none of your business. Well, I'm here to say, if you don't help bring about justice, then one day you too may experience injustice. And there will be nobody there to stand before you. You there, second desk, blue jacket. What is your... Okay. என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த வீடியோல? அந்த வீடியோல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? பாத்தீங்கல்ல? என்ன ஆச்சு? இல்ல என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க, அப்புறம் என்ன லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் குயிக்கா. டைம் போயிட்டு இருக்கு. We need few seconds alone. We are in need of urgency. "51 participants are there. Please anyone answer me." அந்த வீடியோல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? அது மட்டும் சொல்லுங்க. Ma'am, we have to open up and ask questions. Whenever the need, we should open up and speak. Okay. And we should want to know what is the reason behind that. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ அந்த என்ன ஆச்சு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வெளியில அனுப்பிட்டாங்க. அந்த டைம்ல யாருமே அப்போஸ் பண்ணல. அது இன்ஜஸ்டிஸ். இன்ஜஸ்டிஸ் நடந்தா நீங்க இப்படி பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லும் போது யாருக்குமே அது புரியாது. அதே விஷயத்த ப்ராக்டிக்கலா அவங்க செய்யும் போது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் வி ஷுட் டூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்ட் செட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான் விஷயம். ரொம்ப சிம்பிள். திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பைரிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், த வே டு இன்ஸ்பயர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஓரலா சொன்னீங்கன்னா மண்டையில ஏறாது. ஃப்ராங்கா சொல்றேன்னா அதுதான். யாருமே வந்து என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு புரியுற பாஷையில நம்ம சொல்லும் போதுதான் that should be inspire them. That is the problem here.
and I think time is up. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நான் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். எனிவே நாம சில பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். இப்போ நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே நம்ம பார்த்தோம். சேலஞ்சஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டைம் கன்ஸ்டெயின்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைவர்சிட்டி, லிமிடெட் ரிசோர்சஸ், அகடமிக் ஒர்க் பர்டன், ரெக்கார்ட் மெயின்டெனன்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷனல் லெவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், இது எல்லாமே நமக்கான சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் நாம சில பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே, பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளால வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லீடரா நம்மளால மாற முடியும். ஏர்லியரா பிளான் பண்றது, டேட்டா யூஸ் பண்ணி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது, எப்பப்போ தேவையோ அப்பெல்லாம் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிறது. பி ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் வி ஷுட் என்கேஜ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் டைம். அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்கேஜ்மெண்ட்ல தான் நம்ம நிறைய டைம்ல வந்து ட்ராபேக் ஆகுது. அப்டேட் நாலேஜ், இன்னைக்கு நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அப்டேஷன், நாலேஜ் அப்டேஷன் தான். அண்ட் டெக்னாலஜி அடாப்ஷன், உங்கள எத்தனை பேர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றீங்க, ஏன் யூஸ் பண்றீங்க, வேணும் கட்டாயம். இன்னைக்கு இருக்க கண்டிஷன்ல அதெல்லாம் வேணும். அது இருந்தாதான் இன்னைக்கு அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எல்லாமே ஜென்சிஸ், அவங்க ஜென்சிஸ்க்கு நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அவங்க லெவலுக்கு நம்ம லேர்ன் பண்ணி அவங்க லெவலுக்கு நம்ம இறங்கி போனாதான் உங்களால அவங்கள ரீச் ஆக முடியும். ஓகே, ஃபைனல் தாட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் த ஒன் சேஞ்ச் யூ வில் இம்ப்ளிமெண்ட் டுமாரோ ஃப்ரம் மை செஷன்? தட் இஸ் த கொஸ்டின். இன்னைக்கு செஷன் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு உங்க கிளாஸ்ல நீங்க போய் என்ன சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க? Somebody, Guru Prasad sir, can you mute your voice? Audio? Okay. What is the one change you will implement tomorrow in your tomorrow class? என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நாளைக்கு உங்க கிளாஸ்ல நீங்க கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லையா? ஒரு சேஞ்சுமே இல்லையா? ஓகே, ஜஸ்ட் பிளான் யுவர் சேஞ்ச். ஓகே, டைம் இஸ் கோயிங் ஆன். சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. குரு பிரசாத் சார், நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு கிளாஸ் முன்னாடி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுவும் போக வாட் ஆர் தி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம அவங்களுக்கு டீச் பண்ணணும். கட்டாயம். ஸோ சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனா உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை மாற்ற போறீங்க, கரெக்டா? ஓகே, தென் வெரி குட், சூப்பர். ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் லீடரா நீங்க மாறணும்னா யூ ஷுட் க்ரோ அலாங் வித் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். நாம மட்டும் க்ரோ ஆனா பார்த்தாது, நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனும் க்ரோ ஆனாதான் நம்மளால, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லைன்னா நாமளும் இல்லை, நாம இல்லைன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லை, ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து க்ரோ ஆனாதான் அது நல்ல க்ரோத். அண்ட் பி த காம்படிட்டர், உங்களோட கலீக்ஸுக்கு நீங்க காம்படிட்டரா இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் நாட் அ எனிமி. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இல்லாம காம்படிட்டரா, பெஸ்ட் காம்படிட்டரா இருக்கணும். பி த ரோல் மாடல், நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் யுவர் கலீக்ஸ் ஆல்சோ. உங்களோட கலீக்ஸுக்குமே நீங்க ரோல் மாடலா இருக்கலாம். அதுதான் உங்களோட ஃபீல்டுல நீங்க இன்ஸ்பைரிங் லீடரா இருக்கிறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் என்னது என்ன சொல்றது, ஒரு நமக்கான ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் பெட்டர் டு மெயின்டைன் குட் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். ஏன்னா இன்னைக்கு மென்டல் ஹெல்த், பிசிக்கல் ஹெல்த் நிறைய பேர் பாக்குறதே இல்லை. அதனாலையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளோட எதிர்பார்க்கக்கூடிய நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்டை நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியல. அண்ட் டோன்ட் ஃபெயில் டு இன்ஸ்பயர் ஃபைனலி. ஓகே, தேங்க்யூ. They have any question? Questions இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். Questions, please.
Thank you, ma'am. Thank you for leading such an excellent session. It was highly informative and educative. Participants, if you want to clarify any doubts on this topic, you can ask now. Ma'am, I have one not a doubt, so a Ah, question. okay. Carry on. மேடம் நம்ம அது பாடம் எடுக்கிறோம் செய்யறோம் எல்லாம் பண்றோம். ம் பட் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் வந்து ஈகோ ரொம்ப பாக்குறாங்க மேடம். அதுவும் வித் டீச்சர்ஸோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் போகுதுன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க. நம்ம எப்படி சொன்னாக்கா ஏதாவது டக்குனு எமோஷனல் ஆகலாம், இல்ல அவனோட ஆட்டிடியூட வந்து அந்த கிளாஸ் ரூம்லயே காமிக்கிறான். முன்னாடி நம்மலாம் வந்து இப்போ டீச்சர் சொன்னா ஓகே சார் சார் சொல்றது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பக்குவப்பட்டு எடுத்துக்கிட்டோம். ஆனா இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் வந்து அதை கன்சிடரே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம அது எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது கிளாஸ் ரூம்? அதான் சொன்னேன், நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பயர் ஆகணும். உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட்ல நீங்க தான் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ஹார்ட்டை நீங்க டச் பண்ணல. அவ்வளவுதான் விஷயம். அது வந்து பெரிய மேட்டர் இல்ல. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கு. அப்கோர்ஸ் அதை நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். சிம்பிள் 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 டெக்னிக்ஸ் நம்ம இப்ப நான் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டெக்னிக்ஸை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அவங்களோட மைண்ட் செட்டை மாத்துறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஆல் ஆஃப் அ சடன் உடனே எதுவுமே நடக்காதுதான். அட் த சேம் டைம் நம்ம ட்ரை பண்ணா நம்மளால அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் மாற்ற முடியும். நான் தான் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னோட பர்சனல் லைஃப் வச்சே நான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதெல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆன இதுதான். ஓகே, அதனால ட்ரை பண்ணி பாருங்க. whatever we change their mindset, whatever we change their mindset, but student will show students is always student அப்படிதான் காமிக்கிறான். அதுதான் ஆக்சுவலா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு சைடு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவங்களோட இன்னொரு சைடு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் அனதர் சைட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்குள்ள நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். அவங்க உங்களோட வேலையும் சேர்த்து அவன் பார்த்து தருவான். அந்த அளவுக்கு அவங்கள மாத்த முடியும். எப்போ அப்படின்னா அவங்கள பத்தின ஃபுல் தரோ நாலேஜ் நமக்கு வேணும். அவங்கள பத்தின நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும். அவங்கள வந்து இன்னும் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா நீங்க கொண்டு போங்க. இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தீங்கன்னா கட்டாயம் நமக்கு அவன் கேட்கவே மாட்டான். நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னீங்கன்னா இந்த ஜென்ரேஷன்ல யாருமே நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க. அட்வைஸ் பண்றோம் பூமர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ஒதுக்கிடுவாங்க. நமக்கு அது தேவையில்லை. நமக்கு தேவை அவங்கள நம்ம சொல்றதை கேட்க வைக்கிறது தான். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தீங்கன்னா வேலைக்கே ஆகாது. Thank you for your question. Thank you, ma'am. Wonderful session, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. We are at the end of the session. I would like to thank our resource person, Dr. S. Muthulakshmi ma'am, for the effort you put into evaluating our needs. Next, my sincere thanks to our management and our reverend sister for their continuous support and encouragement. I also thank our principal, HOD and organizing team. And thank you all the participants for joining. The feedback link will be shared in the chat box. Kindly fill it. Thank you all. Thank you everyone for your patient listening. Time ஆயிடுச்சு. Sorry. Thank you. Thank you, ma'am.